Good morning, girls. Welcome to our channel. Now we are dealing with Zoology elective paper for 3rd BSc 6th semester students, and the paper title is Immunology, and the topic is Cells of Immune System from Unit 1. So what are these cells of immune system? The immune system operates by producing various types of cells. So these cells are produced from lymphoid organs, and these cells play a vital role in body's defense mechanism against foreign pathogens that enter into our body from external environment. So various cells of immune system, they play a vital role in protecting our body. So the main type of cells are lymphocytes, and lympha means water, cytos means cell. So these are named by the word lympha, and these are small, round, with a size of about 5 to 15 micrometers in diameter. These are found in peripheral blood, lymph, lymphoid organs, and in many other tissues. About 20 to 40% of WBC population are lymphocytes, and about 99% of lymphocytes are found in lymph, hence the name lymphocytes. So lymphocytes are small particles. They are mostly found in blood, lymph, and other lymphoid organs, and about 20 to 40% of WBC cells comprise of lymphocytes, and most of them are found in lymph. There are two types of lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes, they derive their name from the place of their maturation. అవి ఎక్కడైతే మెచ్యూర్ అవుతాయో దాన్ని ఆ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని బి లింఫోసైట్స్ అనే పేరు వచ్చింది వీటికి. అంటే ఫస్ట్ దేవర్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికస్ ఇన్ బర్డ్స్ అండ్ లేటర్ ఫ్రమ్ ది బోన్ మ్యారో ఆఫ్ మ్యామల్స్. సో మ్యామల్స్లో బోన్ మ్యారోలో మెచ్యూర్ అవుతాయి కాబట్టి బోన్ మ్యారోలో ఉన్న బిని బేస్ చేసుకొని బి లింఫోసైట్స్ అనేది నేమ్ వీటికి వచ్చింది. They do not have the ability to synthesize antibody molecule during their undifferentiated stage. So, undifferentiated stage లో ఉన్నప్పుడు ఈ B lymphocytes, they do not have the ability or the capacity to synthesize antibodies. Only after differentiation, they can produce antibodies, that too when they are provoked by antigens. సో ఇవి డిఫరెన్షియేట్ అయిన తర్వాతే ఇవి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగిన కెపాసిటీని కలిగి ఉంటాయి. సో డిఫరెన్షియేట్ అవ్వడము అంటే బి లింఫోసైట్స్, దే డిఫరెన్షియేట్ ఇంటూ ప్లాస్మా సెల్స్, అండ్ దీస్ ప్లాస్మా సెల్స్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్. అలాగే ప్లాస్మా సెల్స్ అనేవి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేవు. ఎప్పుడు చేస్తాయి అంటే ఓన్లీ వెన్ దే ఆర్ ప్రొవోక్డ్ బై యాంటీజెన్స్. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఫారెన్ ప్యాథోజన్ కానీ, ఒక ఫారెన్ పార్టికల్, డస్ట్ పార్టికల్ లేదా ఒక బ్యాక్టీరియా, ఒక పారాసైట్ ఏదో ఒకటి మన బాడీలోకి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో దాన్ని యాంటీజన్గా ట్రీట్ చేసి బాడీస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది రెస్పాండ్ అయ్యి అప్పుడు యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ దే ఆర్ ప్రొవోక్డ్ బై యాంటీజెన్స్. Next, coming to T lymphocytes. Okay, we'll see the diagram of B lymphocytes and their mechanism of action for your clear understanding. Excuse me. This is a B lymphocyte, and these green colored ones are the receptors, B cell receptors, and these are antigens or foreign particles. So these lymphocytes, they take up the foreign antigen onto their receptor, and here the receptors, they take up the antigen and they bind like this. So antigens, they cannot go and bind to the receptors by themselves. They need the assistance or the help of some cells called antigen presenting cells, APCs. So these antigen presenting cells, they bind these
antigens. They make some changes to these antigens and then they take up and they give these antigens to the B lymphocyte. So antigen presenting cells antigens ni process చేసి తీసుకువెళ్ళి B lymphocytes కి ప్రెజెంట్ చేస్తాయి. అందుకే వాటికి యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ APCs అని పేరు వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే ఇవి ప్రెజెంట్ చేసినాయో ఈ యాంటీజెన్ ఇలా రిసెప్టార్ మీద బైండ్ చేసుకొని అప్పుడు B lymphocyte అనేది యాంటీజెన్ మీద దాని యొక్క యాక్షన్ ని చూపిస్తుంది. సో దీన్నే మనం హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అని చెప్తాం లేదా యాంటీబాడీ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. సో B lymphocytes they are involved in humoral immunity or antibody mediated immunity. Next type of lymphocytes are T lymphocytes. So they derive their name from the organ in which they mature. So these T lymphocytes they mature in the lymphoid organ thymus. So thymus lo mature avutayi kabatti T lymphocytes ane peru vachindi veetiki. So they do not produce antibodies. So unlike B lymphocytes, T lymphocytes do not produce antibodies. Then how do they fight against antigens? So these T lymphocytes they fight against antigens through a mechanism called CMI, that is cell mediated immunity. They exhibit vast immunologic memory. So what is this immunologic memory? What is this immunologic memory? So when an antigen enters into a body, the immune system memorizes it. It keeps in mind, and later when the same antigen enters into our body, this memory cells they recollect and recognize this antigen and they show a fastened immune response towards that particular antibody. So future lo eppudaina ade antigen enter ayinappudu ee memory cells lo ivi gurtunchukoni aa antigen meeda vaati yokka immune response ni చూపించడం దాన్నే చూపించే ప్రాసెస్ నే we call it as immunologic memory. T cells differentiate into TH cells and TC cells. So T cells B lymphocytes లాగా యాంటీబాడీస్ సహాయంతో ఫైట్ చేయలేవు యాంటీజెన్ కి అగెనెస్ట్ గా. దెన్ దే ఫైట్ త్రూ TH cells and TC cells. కాబట్టి T lymphocytes అనేవి T helper cells గాను T cytotoxic cells గాను differentiate అవుతాయి. These can be differentiated by the presence of either cluster of differentiation 4 or 8 membrane glycoproteins on their surface. So ఈ cells అన్ని కూడా TH cell గా differentiate అవుతుందా TC cell గా differentiate అవుతుందా అనేది దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అంటే CD4 or CD8. These CD అంటే cluster of differentiation. So these are membrane glycoproteins. So ఆ cells పైన ఉండేటువంటి membrane మీద ఉండేటువంటి glycoprotein structures CD4 కనుక ఉంటే అవి TH cells, T helper cells కింద differentiate అవుతాయి. ఆ membrane glycoprotein కనుక CD8 ఉంటే then they are differentiated into T cytotoxic cells, TC cells. So ఈ విధంగా TH అంటే CD4, TC అంటే CD8. So a dendritic cell, macrophage or a B cell acts as an antigen presenting cell. So this is antigen presenting cell and this black line is the surface of APC, and there will be two MHC classes on the surface of antigen presenting cell. One is MHC class 2. MHC means major histocompatibility complex. So MHC class 2 and MHC class 1. So this red colored one is an antigen. This orange colored one is an antigen. So whenever an antigen enters into our body and if it binds to
this MHC class 2 molecule, it forms antigen MHC2 complex, and formation of this complex on the surface of antigen presenting cell, it activates T helper cells. CD4 ఉంది cell surface మీద ఉండే glycoprotein, then it is a T helper cell. If it is CD8, it is a T cytotoxic cell. సో ఎప్పుడైతే యాంటీజన్ ఒక ఫారెన్ యాంటీజన్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యిందో, then it comes and forms a complex with MHC2 అయితే then MHC2 antigen complex అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడ యాంటీజన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద. సో ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిందో టీ హెల్పర్ సెల్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. దెన్ దే షో దేర్ యాక్షన్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ యాంటీజన్. అలా కాకుండా యాంటీజన్ వచ్చి ఎంహెచ్సి క్లాస్ 1 రిసెప్టార్కి కనుక బైండ్ అయినట్లయితే యాంటీజన్ ఎంహెచ్సి క్లాస్ 1 కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇది ఫామ్ అయిందో ఈ కాంప్లెక్స్, దెన్ టీసీ సెల్స్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. సో టీసీ సెల్స్ అనేవి అక్కడ వచ్చి బైండ్ అయ్యి ఈ యాంటీజన్ మీద వాటి యొక్క యాక్షన్ని చూపిస్తాయి. సో ఇక్కడ బి లింఫోసైట్స్ అయితే ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది సెల్, అట్లాగే యాంటీబాడీస్ హెల్ప్తో యాంటీజన్ని కిల్ చేస్తుంది. టీసీ సెల్స్ ఆర్ టీ లింఫోసైట్స్ అయితే 2 టైప్స్ ఉంటాయి, టీ హెల్పర్, టీ సైటోటాక్సిక్. CD4 ఉంటే TH అంటాము, CD8 ఉంటే TC అంటాము. సో ఇవి ఈ విధంగా యాంటీజన్ని కిల్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ సెల్, natural killer cells or NK cells. These are a subpopulation of null cells that are specialized to perform killer functions. సో నల్ సెల్స్ యొక్క సబ్ పాపులేషన్నే కిల్లర్ సెల్స్ అంటాం. సో న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అంటాం ఎందుకంటే ఇవి కిల్లింగ్ ఫంక్షన్ని పర్ఫామ్ చేస్తాయి. దీస్ ఆర్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్, దే ఆర్ నాన్ ఫాగోసైటిక్ గ్రాన్యులర్ లింఫోసైట్స్ దట్ డిస్ట్రాయ్ మ్యాలిగ్నెంట్ సెల్స్. సో ఇక్కడ వీటి యొక్క సైజ్ తీసుకుంటే దే ఆర్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్, దే ఆర్ నాన్ ఫాగోసైటిక్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ phagocytosis process? So we already know about phagocytosis. It is nothing but cell eating process. Ante whenever a foreign antigen enters into our body, the macrophages that are present in our body, they engulf the foreign particle and destroy that particle with the help of some lytic enzymes. So ఆ ప్రాసెస్ నే మనం phagocytosis అంటాం. అయితే ఈ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి దే ఆర్ నాన్ ఫాగోసైటిక్, అంటే ఫాగోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా అవి ఫారెన్ యాంటీజన్ని కిల్ చేయవు. మరి ఎట్లా కిల్ చేస్తాయి? మీన్స్ దే కిల్ బై సమ్ అదర్ మెకానిజం. సో అది ఏంటి అనేది విల్ సీ ఇన్ ద లేటర్ స్లైడ్స్. అండ్ దీస్ NK cells are granular lymphocytes. అంటే దే కంటైన్ గ్రాన్యూల్స్ ఇన్ దేర్ సైటోప్లాజం. సో ఇక్కడే ఉంది మనకి నాన్ ఫాగోసైటిక్ యొక్క మీనింగ్. సో వాటి సైటోప్లాజంలో ఉన్నటువంటి గ్రాన్యూల్స్ హెల్ప్తో మ్యాలిగ్నెంట్ సెల్స్ని కిల్ చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, ఫాగోసైటోసిస్ ప్రాసెస్లో కిల్ చేయవు. మరి ఏ విధంగా కిల్ చేస్తాయి అంటే వాటి యొక్క సైటోప్లాజంలో ఉన్న గ్రాన్యూల్స్లో నుంచి కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ దే కిల్ ద ఫారెన్ ప్యాథోజన్స్. సో జనరల్గా న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి దే కిల్ మ్యాలిగ్నెంట్ సెల్స్. సో మ్యాలిగ్నెంట్ సెల్స్ మీన్స్ ట్యూమర్ సెల్స్, ఐ మీన్ క్యాన్సర్ సెల్స్. సో దే ఫైట్ అగేన్స్ట్ క్యాన్సర్ సెల్స్. These NK cells that occur in human peripheral blood, they do not display membrane molecules. T lymphocytes laga TH cells CD4 ని డిస్ప్లే చేసినట్టు, TC cells CD8 ని డిస్ప్లే చేసినట్టు NK cells అనేవి membrane molecules ని డిస్ప్లే చేయవు. బట్ ఇన్ రేర్ కేసెస్ సమ్ టైమ్స్ CD16 అనే membrane protein ని
డిస్ప్లే చేస్తాయి చాలా తక్కువ కేసెస్లో. సో ఆ CD16 అది IgG అనే యాంటీబాడీకి రిసెప్టార్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే NK సెల్స్ మీద గనక CD16 రిసెప్టార్ ఉంటే IgG అనే యాంటీబాడీ వచ్చి ఈ రిసెప్టార్కి బైండ్ అవుతుంది. They destroy the target cell by a process called antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC అనే ప్రాసెస్ ద్వారా టార్గెట్ సెల్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ మోనోసైట్స్. మోనో మీన్స్ సింగిల్, సైటోస్ మీన్స్ సెల్. సో సింగిల్ సెల్ అనే మీనింగ్ దీనికి. డ్యూరింగ్ హెమటోపాయిసిస్ ఇన్ బోన్ మ్యారో. సో ఇక్కడ హెమటోపాయిసిస్, what is the meaning of this word? Hematos means blood, poiesis synthesis or production, that is production of red blood cells is called hematopoiesis. అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే బోన్ మ్యారోలో. సో బోన్ మ్యారోలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ జరిగేటప్పుడు గ్రాన్యులోసైట్, మోనోసైట్, ప్రోజెనైటర్ సెల్స్ అనేవి ప్రోమోనోసైట్స్ గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి. ప్రోమోనోసైట్స్ గా మారిన తర్వాత మోనోసైట్స్ అనేవి ప్రోమోనోసైట్స్. ఈ ప్రోమోనోసైట్స్ అనేవి బోన్ మ్యారోలో నుంచి బయటికి వచ్చేసి బ్లడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఇక్కడ బ్లడ్ లో మెచ్యూర్ మోనోసైట్స్ గా చేంజ్ అవుతాయి. సో అంటే హెమటోపాయిసిస్ టైంలో బోన్ మ్యారోలో ఉండేటువంటి మోనోసైట్స్ ప్రోమోనోసైట్స్ గా మారి బ్లడ్ లోని బోన్ మ్యారోలో నుంచి బయటకు వచ్చేసి బ్లడ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ మెచ్యూర్ మోనోసైట్స్ గా చేంజ్ అవుతాయి. దీస్ మెచ్యూర్ మోనోసైట్స్ దే సర్క్యులేట్ ఇన్ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఫర్ అబౌట్ 8 hours అండ్ ఎన్లార్జ్ ఇన్ దేర్ సైజ్. సో ఒక 8 hours పాటు బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో సర్క్యులేట్ అయ్యి వాటి యొక్క సైజ్ ని బాగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాయి. దీస్ ఇంక్రీజ్డ్ సైజ్డ్ మోనోసైట్స్, మెచ్యూర్ మోనోసైట్స్ అనేవి టిష్యూస్ లోకి మైగ్రేట్ అయ్యి అక్కడ డిఫరెంట్ టిష్యూ స్పెసిఫిక్ మ్యాక్రోఫేజెస్ గా చేంజ్ అవుతాయి. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ బోన్ మ్యారోలో ఉన్నటువంటి మోనోసైట్స్ ఫైనల్ గా ఎక్కడికి రీచ్ అవుతాయి, టిష్యూస్ లోకి. ఆ టిష్యూస్ లో టిష్యూ స్పెసిఫిక్ మ్యాక్రోఫేజెస్ గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి. అంటే మ్యాక్రోఫేజెస్ ఒక్కొక్క టిష్యూలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తాము, ఒక్కొక్క యాక్షన్ చూపిస్తాయి. దాన్నే టిష్యూ స్పెసిఫిక్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అంటాం. లేదా మైలాయిడ్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ గా అయినా సరే చేంజ్ అవుతాయి. అంటే మోనోసైట్స్ అనేవి మ్యాక్రోఫేజెస్ గా గానీ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ గా గానీ రూపాంతరం చెందుతాయి. విల్ సీ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ monocyte. So this is a monocyte, single cell with a nucleus. This is cytoplasm, and the cytoplasm consists of granules. These light white colored particles are granules. The next type of cells are macrophages. Macro, large, phageon, to eat. So ఇక్కడ macrophages అంటే these are the cells which eat ఫారెన్ పార్టికల్స్. సో ఫారెన్ పార్టికల్స్ ని ఎంగల్ఫ్ చేసేసి అంటే మింగేసి అమాంతంగా మన బాడీని ఫారెన్ ప్యాథోజన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎ మోనోసైట్ ఇంటూ ఎ టిష్యూ మ్యాక్రోఫేజ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్. సో మనం ఇంతకు చెప్పుకున్నాం ఒక మోనోసైట్ మ్యాక్రోఫేజ్ గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది అని. సో అట్లా మ్యాక్రోఫేజ్ గా డిఫరెన్షియేట్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ అండర్గో ఎ నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్. సో దాంట్లో ఫస్ట్ చేంజ్ ఏంటి అంటే మోనోసైట్ ఎన్లార్జెస్ 5 to 10 fold. సో 5 to 10 times దాని యొక్క సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్ లో. నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఇంట్రాసెల్యులర్ ఆర్గనెల్లేస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బోత్ నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ. సో వాటి యొక్క లోపల ఉండేటువంటి సెల్ లోపల ఉండేటువంటి ఆర్గనెల్లేస్, ఇంట్రాసెల్యులర్ ఆర్గనెల్లేస్ అనేవి వాటి యొక్క నెంబర్లోను అట్లాగే కాంప్లెక్సిటీలోనూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సెల్ అక్వైర్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫాగోసైటిక్ యాక్టివిటీ. సెల్ అనేది దాని యొక్క ఫాగోసైటిక్ యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ హైయర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్. సో చాలా హై లెవెల్లో హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సెల్ డిస్ట్రక్షన్ కోసం.
begins to secrete a variety of soluble factors. సో ఆ డిస్ట్రాయ్ అయినటువంటి పార్టికల్స్ ని సొల్యూబలైజ్ చేయడానికి వేరియస్ సాల్యుబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ని కూడా సెక్రెట్ చేస్తుంది. అట్లాగే లాస్ట్ ఫైనల్ చేంజ్ ఇస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రోవిల్లై ఆన్ దేర్ సర్ఫేస్. సో మ్యాక్రోఫేజ్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా డెవలప్ అయ్యి మైక్రోవిల్లైగా చేంజ్ అవుతాయి. సో వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే టు ఎంట్రాప్ ద ఫారెన్ పార్టికల్. సో ఫారెన్ పార్టికల్ అమాంతం పట్టి మింగేయటానికి పనికొచ్చే విధంగా దాని యొక్క ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా మారి మైక్రోవిల్లై, అమీబాకి ఎట్లా అయితే ఉంటాయో మనం పైన టెంటికల్స్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఫోల్డింగ్స్ విల్లైస్ లాగా, అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ డిఫరెంట్ ఫోల్డ్స్ లాగా అయ్యి దాంతో మనకి పట్టుకుంటుంది ఫారెన్ పార్టికల్ ని. Macrophages serve different functions in different tissues and are named according to their tissue location. So macrophages అనేవి టిష్యూని బట్టి వాటి యొక్క ఫంక్షన్ నేమ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టోసైట్స్ ఇన్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్. కనెక్టివ్ టిష్యూస్లో హిస్టోసైట్స్ అని పిలుస్తాం. బోన్లో ఆస్టియోక్లాస్ట్స్ అంటాం. లివర్లో కఫర్ సెల్స్ అంటాం. అట్లాగే కిడ్నీలోకి వచ్చేసరికి మీసాంగ్లియల్ సెల్స్ అంటాం. అంటే దేర్ మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ఆ ప్లేస్ని బట్టి వాటి యొక్క నేమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. మెకానిజం మాత్రం అన్నిట్లో ఒకటే, దట్ ఈస్ ఫాగోసైటోసిక్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాక్రోఫేజ్. సో ఇది మ్యాక్రోఫేజ్. ఈ పైన ఉండే సెల్ మెంబ్రెయిన్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇది విల్లై లాగా ఫోల్డింగ్స్ లాగా ఇలా ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు వచ్చే ఫారెన్ పార్టికల్ ని ఆ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ తో ఈజీగా ట్రాప్ చేయగలుగుతుంది, లోపలికి మింగేస్తుంది. దాన్నే ఎంగల్ఫ్మెంట్ అంటాం. మింగేసిన తర్వాత వేరియస్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ హెల్ప్ తో ఆ పార్టికల్ ని ఫారెన్ పార్టికల్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. Activated macrophages also display MHC2 molecules that allow them to act more effectively as antigen presenting cells. సో ఈ యాక్టివేటెడ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అనేవి వాటి యొక్క సర్ఫేస్ మీద MHC class 2 మాలిక్యూల్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఇవి డిస్ప్లే చేసినాయో ఇవి ఒక యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. Thus macrophages and TH cells facilitate each other's activation during immune response. సో ఇక్కడ మ్యాక్రోఫేజెస్ టీహెచ్ సెల్స్ రెండు కూడా ఒకదాని యాక్టివేషన్ ఒకటి హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ టైంలో. highly phagocytic and they are capable of ingesting or digesting either endogenous or exogenous antigens. So endogenous antigens అంటే లోపల, ఎండో ఇన్సైడ్, జీనస్ పుట్టటం, సో సింథసిస్. సో ద యాంటీజెన్ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద సెల్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద సెల్ దాన్ని ఎండోజీనస్ యాంటీజెన్ అంటాం. exogenous antigen, exo outside, genus synthesis, the antigen which is synthesized outside the cell is called exogenous antigen. So these macrophages, they are capable of digesting both endogenous as well as exogenous antigens. Next, coming to the other type of cells, granulocytes. So granulocytes పేర్లోనే ఉంది, the cells which have granules in their cytoplasm are called granulocytes. వాటి యొక్క సైటోప్లాజంలో గ్రాన్యూల్స్ కనుక లేకపోతే ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటాం. సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లో 2 types of cells ఉంటాయి, granulocytes and agranulocytes. So these granulocytes are a type of WBC. These are also called as polymorphonuclear leukocytes, PMNs అంటాం. polymorphonuclear leukocytes.
These are WBCs, the cells which have irregular shaped nuclei with 2 to 5 lobes and granulated cytoplasmic matrix. సో ఈ గ్రాన్యులోసైట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే వీటికి వీటిలో ఉండే న్యూక్లియస్కి ఒక షేప్ అంటూ ఉండదు. సో దే ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్డ్ న్యూక్లియై. అట్లాగే ఆ న్యూక్లియస్ అనేది 2 నుంచి 5 వరకు లోబ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. కొన్నిట్లో 2 లోబ్స్, కొన్నిట్లో 3 లోబ్స్, 4, 5 అట్లా లోబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా కనిపిస్తుంది న్యూక్లియస్. అలాగే వాటి యొక్క సైటోప్లాజంలో గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. Granules of cytoplasmic matrix contain reactive substances that kill microorganisms and enhance inflammation process. ఈ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఆర్ దిస్ గ్రాన్యూల్స్? ఈ గ్రాన్యూల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? సో గ్రాన్యూల్స్ ఉండటం వల్ల ఈ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి కొన్ని రియాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ రియాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి దే are useful for killing the microorganisms. సో కొన్ని సెల్స్ ఫాగోసైటోసిస్ని పర్ఫామ్ చేయలేవు. సో అలాంటప్పుడు వాటిని నాన్ ఫాగోసైటిక్ సెల్స్ అంటాం. ఆ నాన్ ఫాగోసైటిక్ సెల్స్ మరి ఎట్లా కిల్ చేస్తాయి ఫారెన్ ప్యాథోజన్స్ని అంటే బై సెక్రెటింగ్ దీస్ రియాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్. సో ఈ రియాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయటం ద్వారా ఈ రియాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆ ఫారెన్ ప్యాథోజన్ని కిల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. అట్లాగే దే ఎన్హాన్స్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రాసెస్. ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాయటం. These granulocytes are of 3 types: basophils, eosinophils and neutrophils. So first let's see basophils. So this is the structure of a basophil. So basophils contain a cytoplasm and irregular shaped nuclei, and this nucleus is different lobes, seen as different lobes. అంటే అది బైలోబ్ కానీ ట్రైలోబ్ కానీ 4 టెట్రా ఆర్ పెంటాలోబ్స్ ఎన్ని లోబ్స్ అయినా కలిగి ఉండొచ్చు. అట్లాగే వాటి యొక్క సైటోప్లాజంలో గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సింథసైజింగ్ So this is the structure of a basophil. This is a lobed nuclei and this is the cytoplasm, and cytoplasm contains granules. Basophils. Basis means base. Philin, to love. So these basophils are named so by the base dye or stain that is used to stain these cells. అంటే ఇక్కడ బేసోఫిల్స్ అనేవి బేసిక్ డైస్ని తీసుకొని బ్లూ ఆర్ బ్లాకిష్ కలర్లో కనిపిస్తాయి మనకి. సో ఆ బేసిక్ డైస్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాయి కాబట్టి బేసోఫిల్స్ అన్నాం. ఫిలీన్, టు లవ్ అంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ బేసిక్ డైస్ కాబట్టి బేసోఫిల్స్ అనే పేరు వచ్చింది. సో ఇవి బైలోబ్డ్ న్యూక్లియస్ని కలిగి ఉంటాయి. అలాగే ఇర్రెగ్యులర్ షేప్డ్ న్యూక్లియస్, సైటోప్లాస్మిక్లో గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. అవి బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్లో స్టెయిన్ అవుతాయి బేసిక్ డైస్ని తీసుకొని. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ బేసిక్ డైస్ మెథిలిన్ బ్లూ. These granules are non-phagocytic cells that function by releasing pharmacologically active substances. ఇంతకు చెప్పుకున్నాం నాన్ ఫాగోసైటిక్ సెల్స్ ఏ విధంగా కిల్ చేస్తాయి అనేది. సో దే ప్రొడ్యూస్ ఆర్ దే రిలీజ్ సమ్ ఫార్మకలాజికల్లీ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్. సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే హిస్టమిన్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్, సెరటోనిన్, ల్యూకోట్రైన్స్ ఎక్సెట్రా. సో వీటిని ఫార్మకలాజికల్లీ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాము. వీటి యొక్క హెల్ప్తో ఇవి ఫారెన్ ప్యాథోజన్స్ని కిల్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ టైప్ ఆర్ ఈస్నోఫిల్స్. ఇయోసినోఫిల్స్ అంటాం లేదా ఈస్నోఫిల్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఈస్నోఫిల్ సెల్స్. దే కంటైన్ bilobed nucleus and these 2 lobes are far away and they are connected by a thread like structure, chromatin thread called isthmus.
isthmus అనే ఒక కనెక్టివ్ థ్రెడ్ తో కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి. And this is the cytoplasm. Cytoplasm contains many granules, and these granules, they appear red in color because they have the ability to take up acidic dye called eosin. So eosin ఇక్కడ బేసోఫిల్ లో మెథిలిన్ బ్లూ లాంటి బేసిక్ డైస్ ని ఎట్లయితే యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాయో, బ్లూగా కనిపిస్తాయో, ఇక్కడ ఇయోసిన్ అనేటువంటి ఎసిడిక్ డై, రెడ్ కలర్ డై తీసుకోవటం వల్ల ఇవన్నీ కూడా మనకి రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తాయి. Eos, dawn, feline to love. So they stain red with eosin dye. Bilobed nucleus ఉంటుంది, connected by a slender thread of chromatin called isthmus అని ఇక్కడ రాసుకోండి, ISTHMUS, isthmus. And a prominent acidophilic granules in cytoplasmic matrix. These are motile cells and they have the ability to move from one place to another place. So they migrate from bloodstream into the tissue spaces. They are considered to play a role in defense against parasitic organisms by phagocytosis. So ఇవి మళ్ళీ phagocytosis process ద్వారానే parasites కి against గా fight చేస్తాయి. And the third type of cells among granulocytes are neutrophils. Neuter, neither, feline to love. అంటే బేసోఫిల్స్ ఏమో బేసిక్ డైస్ తో స్టెయిన్ అవుతాయి, ఇసినోఫిల్స్ ఏమో ఎసిడిక్ డై తో స్టెయిన్ అవుతాయి. న్యూట్రోఫిల్స్ అనేవి నెయిదర్ బేసిక్ నార్ ఎసిడిక్. సో ఏ డైని అవి టేకప్ చేయవు, న్యూట్రల్ గా ఉండిపోతాయి కాబట్టి న్యూట్రోఫిల్స్ అని పేరు వచ్చింది. Approximately 60% of circulating WBC in humans are neutrophils only. Primary function ఏంటంటే phagocytosis. దీంతో పాటుగా న్యూట్రోఫిల్స్ ఇంకొక అడిషనల్ ఫీచర్ ఉంది, దట్ ఈస్ పినోసైటోసిస్. సో phagocytosis అంటే సెల్ ఈటింగ్ అని చెప్పుకున్నాం, పినోసైటోసిస్ మీన్స్ సెల్ డ్రింకింగ్ అని చెప్తాం. సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ డైజెస్టింగ్ ద ఫారెన్ పార్టికల్. Phagocytosis by neutrophils is similar to that operated by macrophages. So neutrophils యొక్క phagocytosis ప్రాసెస్ కూడా macrophages యొక్క phagocytosis ప్రాసెస్ లాగానే ఉంటుంది, బట్ మైనర్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే macrophages లో లైటిక్ ఎంజైమ్స్, బ్యాక్టీరిసిడల్ సబ్స్టెన్సెస్, లైసోజోమ్స్ లో ఉంటాయి. లైటిక్ ఎంజైమ్స్ అంటే లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్స్, సెల్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి కదా ఫారెన్ పార్టికల్ ని, ఆ ఎంజైమ్స్. బ్యాక్టీరిసిడల్ సబ్స్టెన్సెస్, బ్యాక్టీరిసిడల్ అంటే సైడ్ అంటే టు కిల్, బ్యాక్టీరిసిడల్ మీన్స్ టు కిల్ బ్యాక్టీరియా. సో బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్స్, డిస్ట్రాయ్ చేసేటువంటి లైటిక్ ఎంజైమ్స్ మ్యాక్రోఫేజెస్ లో లైసోజోమ్స్ లో ఉంటాయి. అదే న్యూట్రోఫిల్స్ లోకి వచ్చేసరికి లైసోజోమ్స్ ఉండవు, ఇక్కడ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ గ్రాన్యూల్స్ లో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మిగతాదంతా కూడా ప్రాసెస్ సేమ్. సో మ్యాక్రోఫేజెస్ లో లైటిక్ ఎంజైమ్స్, బ్యాక్టీరియాసిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ లైసోజోమ్స్ లో ఉంటాయి. వేరాస్ న్యూట్రోఫిల్స్ లో వచ్చేసరికి లైసోజోమ్స్ ఉండవు, they are seen in primary and secondary granules. That is the difference. Primary granules అనేవి large గా ఉంటాయి, they are denser and they contain some enzymes like peroxidases, lysozymes and various hydrolytic enzymes. Whereas secondary granules వచ్చేప్పటికి they are smaller, they contain some enzymes like collagenases, lactoferrin and lysozymes. Both primary and secondary granules, they fuse with the phagosome, whose contents are then digested and the remains are excreted. So ఈ primary secondary granules రెండు కూడా phagosome తో fuse అయిపోతాయి. Phagosome is nothing but the cell, it forms a rounded structure. దాన్ని ఇక్కడ phagosome అంటాం. సో దాంతో ఫ్యూజ్ అయిపోయి, అంటే ఫారెన్ పార్టికల్ ని మ్యాక్రోఫేజ్ ఎంగల్ఫ్ చేసేసి సరౌండ్ చేసేసినప్పుడు ఆ ఫామ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ నే ఫాగోజోమ్ అంటాం. సో ఈ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ గ్రాన్యూల్స్ రెండు కూడా ఫాగోజోమ్ తో ఫ్యూజ్ అయిపోయి దానిలో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ ని హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ హెల్ప్ తో
డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాయి. తర్వాత మిగిలిన రిమైన్స్ అన్నిటిని కూడా బయటకి ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అ న్యూట్రోఫిల్. Next, coming to mast cells. So these are another type of immune cells. These are found in skin, connective tissues of various organs and mucosal epithelial tissues of respiratory, genitourinary and digestive tracts. So ఇవి స్కిన్ లో ఉంటాయి, అలాగే వేరియస్ ఆర్గాన్స్ యొక్క కనెక్టివ్ టిష్యూస్ లో ఉంటాయి, అలాగే రెస్పిరేటరీ, జెనైటోయూరినరీ అండ్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్స్ యొక్క మ్యూకోజల్ లేయర్స్ లో ఉంటాయి. They possess large number of granules in their cytoplasmic matrix. In cytoplasm, they contain histamine and other pharmacologically active substances that contribute to inflammatory response. So, ఇవి cytoplasm లో histamine లాంటి pharmacologically active substances ని కలిగి ఉండటం వల్ల వాటి యొక్క హెల్ప్ తో ఫారెన్ ప్యాథోజన్స్ ని కిల్ చేసి ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ ని చూపిస్తాయి. They play an important role in allergies and hypersensitivities. సో అలర్జిక్ టైంలో కొంతమందికి కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తిన్నప్పుడు అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ కనిపిస్తాయి, అంటే అవి వాళ్ళకి పడవు. సో అవి ఏ విధంగా అవి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాయి, అవి మన బాడీకి పడట్లేదు అని అంటే కొన్ని సిమ్టమ్స్ ద్వారా. సో సిమ్టమ్స్ అనేవి ఒక ఇచ్చింగ్ అవ్వచ్చు దురదలాగా, లేదా రెడ్నెస్ ఆఫ్ ది స్కిన్, లేదా కొంతమందికి స్నీజింగ్స్ తుమ్ములు వస్తాయి, కొంతమందికి ఇట్లా రకరకాల సిమ్టమ్స్ ద్వారా అవి బయటపడతాయి. సో ఆ బయటపడే ప్రాసెస్లో అంతా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవి ఏంటి అంటే ఈ ఫార్మకలాజికల్లీ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ మాస్ట్ సెల్. సో ఈ హోల్స్ రిసెప్టార్స్, దీంట్లోంచి ఇవి యాంటీబాడీస్, యాంటీజెన్ వస్తే యాంటీబాడీకి బైండ్ అవుతుంది. డీగ్రాన్యులేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా లోపల ఉండేటువంటి వాసో యాక్టివ్ ఎమైన్స్, ఫార్మకలాజికల్ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి డీగ్రాన్యులేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్లా బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి. సో అంటే ఇవి ఈ గ్రాన్యూల్స్ అన్ని కూడా బయటికి ఇలా హిస్టమైన్స్ లాంటి సబ్స్టెన్సెస్ ని బయటికి రిలీజ్ చేస్తాయి. సో ఈ హిస్టమైన్ లాంటి సబ్స్టెన్సెస్ బయటికి రిలీజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ నే డీగ్రాన్యులేషన్ అని చెప్తాం. And the last type of cells are dendritic cells. So dendrons, ఈ లాంగ్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్, టెయిల్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉండటం వల్ల వీటికి ఆ పేరు వచ్చింది, డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అంటాము. దీస్ ఆర్ మెంబ్రెయిన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ దీస్ సెల్స్ ఆల్సో ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. అట్లాగే ఈ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ కూడా యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ లాగా ఫంక్షన్ చేస్తాయి. And this is the end of this topic, and we have completed our first unit, and these are frequently asked questions from this first unit. Essays, types of immunity, దీనిలో మనకి innate immunity, acquired immunity, వాటిలో ఉండే types, natural, artificial, active, passive అన్ని types వస్తాయి. Next, organs of immune system, primary lymphoid organs, secondary lymphoid organs వస్తాయి. Cells of immune system, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అన్ని types of cells, వాటి diagrams వేయాలి. So these are the most important questions from unit 1. అట్లాగే షార్ట్స్ వచ్చేప్పటికి phagocytosis, అలాగే humoral immunity, and next organs లో every organ can be asked as a short question, and each cell of immune system can be asked as a short question. Thank you.